Hello dear students, so welcome to our YouTube channel, that is Vijay Sir Physics. If you like the videos, please subscribe my video. You have a link below for my channel, so you can see that subscribe option is there, so you can press that button and you can follow my lectures. Okay, so let's come back to the point. Yesterday we have seen interference of light waves. In that interference of light waves, we have studied what is interference of light, what is principle of superposition, isn't it? For superposition of principle, you have considered two waves. For that, you have considered source S1 and then source S2, and here is somewhere the point P. The waves are traveling from source S1 and the waves are traveling from source S2 reach at point P, isn't it? So from here the wave will travel, will reach at point P. From here the wave will travel and reach at point P. As the two waves are reaching at point P, then the two waves must be in phase or out of phase, means what? When the two waves are in phase, the point which you are seeing on the screen will be bright point. When will this happen? When the two waves are traveling from sources, when they reach at point P, when they are in phase, then the point P will be bright point. And suppose if the two waves are traveling from S1 and S2 to reach at P, and when they are in out of phase, then the point P is called as a dark point. Point P is called as a dark point. We have seen this yesterday, isn't it? As well as for this source S1, we have taken a condition, that is a displacement. What is displacement for source S1? We have written it as y1 is equal to a1 sine omega t plus kx, isn't it? Similarly, for source S2, the wave which travel, we have taken the displacement y2 is equal to a2 sine omega t plus, here kx1, here kx2. These are our two equations. For source S1, the wave which is traveling towards P is called as a y1 is equal to a1 sine omega t plus kx1. Similarly, for source S2, the wave which is traveling from S2 to P, the displacement is given as y2 is equal to a2 sine omega t plus kx2. Okay. बोर्ड आपला लहान आहे, त्यामुळे जरा समजून घ्या आणि नोट्स त्या वेळेला पॉज करून तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. ओके, तिथं काय केलं आपण, ह्या दोघांचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आपण फाइंड केला. ओके, मग रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करण्यासाठी आपण इक्वेशन काय घेतलं होतं, तर वाय रिझल्टंट किंवा वाय नेट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, इजंट इट? म्हणजे ह्या दोघांची काय करतोय आपण, इथं ऍडिशन करतोय. ऍडिशन करून जे तुम्ही पुढे सॉल्व्ह करताय, तुम्हाला पुढे जाऊन काय मिळालं रे, तुम्हाला पुढे जाऊन तुम्हाला अँप्लिट्यूडचा रिझल्टंट मिळाला, किंवा त्याला आपण म्हणूया रिझल्टंट अँप्लिट्यूड. मग ते रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचं इक्वेशन काय आहे, जे आपण काल बघितलंय ते मी एकदा परत आणि एकदा लिहितो. AR स्क्वेअर इज इक्वल टू a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos phi. This is our equation for resultant amplitude. AR square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Similarly, we have also written the resultant intensity. What is the equation? I will write here. IR is equal to I1 plus I2 plus 2 under root मध्ये I1 I2 आणि पुढं cos phi as it is. Okay, what is this cos phi? That is, phi is the phase difference.
इथं फाय काय आहे, फाय तुम्हाला इथं फेज डिफरन्स मिळेल. मग हा फेज कुठं मेजर करतोय आपण, की जे इक्वेशन तुम्हाला जे दिसतंय y1 आणि y2 साठी, साईनच्या पुढे ब्रॅकेटमध्ये एक टर्म आहे, ती टर्म म्हणजेच काय आहे, ओमेगा टी प्लस kx1, आणि सिमिलरली y2 मध्ये काय आहे, ओमेगा टी प्लस kx2. मग these omega t plus kx1 and omega t plus kx2, these are nothing but these are the phase for source S1 and for source S2, isn't it? Similarly, as you have known the equation about resultant amplitude, resultant intensity, further you have also found the equation for theta is equal to, which is equal to tan inverse, and the equation is written as A2 sin phi, A2 sin phi divided by K1 plus A2 cos phi. ठीक आहे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi. हे फक्त जरा रिकॉल करतोय कारण आपल्याला हे इक्वेशनची गरज आहे म्हणून आपण ते रिकॉल करतोय. ठीक आहे, समजली तोपर्यंत? ओके, पुसून टाकू. ठीक आहे, केलं नोट डाऊन? ओके. आता पुढे जाऊन आपण रिझल्टंट इंटेन्सिटीचं इक्वेशन घेऊन आपण ते पुढे सॉल्व्ह केलंय आणि कुठंतरी आपल्याला एक रिलेशन असं मिळालंय, I max is directly proportional to A1 plus A2 whole square. Similarly, I minimum is directly proportional to A1 minus A2 whole square. आणि इथून पुढे जाऊन पण आपण अजून एक इक्वेशन फाइंड केलं होतं I max साठी आणि I minimum साठी. मग I max ला किती मिळालं रे, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी म्हणजेच 4I आणि I मिनिमम म्हणजेच किती मिळालं आपल्याला, I0. हे दोन इक्वेशन्स आपल्याला मिळालेले आहेत. हे पण नोट डाऊन करून घ्या. I max is equal to 4I आणि I minimum is equal to 0. Similarly, I max is directly proportional to A1 plus A2 bracket square आणि I minimum is directly proportional to A1 minus A2 bracket square. जसं आता इंटेन्सिटी फॉर मॅक्झिमम आणि मिनिमम साठी आपण सॉल्व्ह केली, तसंच आपल्याला अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम आणि अँप्लिट्यूड मिनिमम साठी मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला सांगितलेलं घरी. थोडं मी इक्वेशन त्यामध्ये डायरेक्ट लिहून दिलं होतं. तुम्ही काही लोकांनी मला पाठवले ते इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करून, त्यांनी सोडवलंय बरोबर परफेक्ट. म्हणजे तुम्हाला किती मिळालं आहे, एमएक्स इज इक्वल टू 2A आणि ए मिनिमम इज इक्वल टू 0. हे मला इक्वेशन सगळ्या लोकांनी मला पाठवलेलं नाही, फक्त ठराविक लोकांनी फक्त मला इक्वेशन सॉल्व्ह करून पाठवलंय. मी रिक्वेस्ट करतोय तुम्हाला सगळ्यांना की तुम्ही लेक्चर प्रमाणे तुम्ही ते सॉल्व्ह करा, म्हणजे तुम्हाला परत नंतर ते अडचण येणार नाही. सो प्लीज सॉल्व्ह द इक्वेशन विच आर आय एम टेलिंग यू डे बाय डे. ओके, गॉट इट? हे तुम्हाला समजलं का इथंपर्यंत? हे नोट डाऊन करून घ्या. कालच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही केलंच असेल, फक्त आपल्याला ते रिवाइज करायचं आहे म्हणून आपल्याला पुढे जाऊन हेच इक्वेशन बघायचं म्हणून तुम्हाला म्हणतोय नोट डाऊन करा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. आपला नेक्स्ट पॉइंट मी हेडिंग लिहिलंय बघा, नोट डाऊन करून घ्या. कंडिशन्स फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न. ओके, आता इथं काय म्हणले रे, तुम्हाला कंडिशन्स घ्यायचेत. कशासाठी कंडिशन्स पाहिजेत तुम्हाला? स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न. आता इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणजे नक्की काय बघायचं आपल्याला? जे दोन सोर्स आपण जे कन्सिडर करतोय S1 आणि S2. ठीक आहे, सपोज आता हे सोर्स मी दोन S1 आणि S2 घेतले. दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टन्स D आणि एक सर्टन डिस्टन्स वरती म्हणजे कॅपिटल D वरती एक स्क्रीन मी प्लेस केलेली. समजतंय? स्क्रीन. ठीक आहे, आता या स्क्रीन वरती नंबर ऑफ पॉइंट्स आहेत की जिथं आपल्याला हा पॅटर्न बघायला मिळेल. मग त्या पॅटर्नलाच आपण काय म्हणतोय? इंटरफरन्स पॅटर्न. मग हा पॅटर्न मध्ये नक्की काय मिळेल?
आता जो सोर्स मधला जो सेंटर पॉइंट आहे तिथून मी जर एक अशी लाईन स्क्रीनवरती एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केली तर हा सेंटर पॉइंट आपण त्याला ओ म्हणूया. ठीक आहे. मग आता काय होणार बघा, इथून S1 मधून वेव्स बाहेर पडले, S2 मधून वेव्स बाहेर पडले. हे दोन वेव्स काय करतील, दोन्ही सोर्स हे कुठेतरी एकमेकांना इंटरफिअर करतील. ठीक आहे. इन दिस मॅनर इंटरफिअर झाल्यानंतर तुम्हाला काय कळेल की ह्या पॉइंटला तुम्हाला ब्राईट पॉइंट तुम्हाला बघायला मिळेल. सेंटरला कोणता पॉइंट बघायला मिळेल, ब्राईट पॉइंट बघायला मिळेल. तिथून पुढे गेल्यानंतर इथं तुम्हाला डार्क पॉइंट बघायला मिळेल. ओके. त्याच्या पुढे गेल्यानंतर परत तुम्हाला ब्राईट पॉइंट बघायला मिळेल. म्हणजे हा अल्टरनेटिव्ह तुम्हाला पुढं बघायला मिळेल. ठीक आहे. सेकंड काम चालू आहे. ठीक आहे. इथं सेंटरला तुम्हाला ब्राईट मिळेल, इथं डार्क मिळेल, परत तुम्हाला इथं ब्राईट मिळेल. तसंच इथं सेंटरला ब्राईट असला की इथं खाली तुम्हाला डार्क मिळेल, इथं तुम्हाला ब्राईट मिळेल. म्हणजे हा जो पॅटर्न त्या स्क्रीनवरती तयार झाला त्या पॅटर्नलाच आपण काय म्हणतोय, इंटरफरन्स पॅटर्न. मग हा इंटरफरन्स पॅटर्न कसा तयार झाला, मग त्याचे कंडिशन्स आपल्याला बघायचे. ओके. कंडिशन्स. मग व्हॉट आर द कंडिशन्स. ठीक आहे. एक तुम्हाला हा पॅटर्न पण मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतो कसा असणार आहे. सपोज ही जर स्क्रीन असेल, फक्त स्क्रीन दाखवते तुम्हाला, तर ब्राईट असेल, ही एक डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे बघा. ही स्क्रीन आहे. मग त्या स्क्रीनवरती ज्यावेळेला दोन वेव्ह इंटरफेअर करून पुढे ज्यावेळी स्क्रीनवरती ज्यावेळी ती लाईट पडेल, तर ती लाईट पडल्यानंतर तुम्हाला हा फॉर्म असा काहीतरी दिसेल. म्हणजे तुम्हाला इथं ब्लॅक स्पॉट जे दिसतात हे डार्क. ठीक आहे. म्हणजे या पॉइंटला म्हणायचं आहे तुम्हाला डार्क पॉइंट, आणि जो गॅप आहे मध्ये त्याला म्हणायचं आहे तुम्हाला ब्राईट पॉइंट. ठीक आहे. म्हणजे बघा, इथं ब्राईट, इथं डार्क, ब्राईट, डार्क, ब्राईट, डार्क, ब्राईट, डार्क, ब्राईट. म्हणजे हा अल्टरनेटिव्ह फॉर्म तुम्हाला त्या स्क्रीनवरती बघायला मिळेल. ठीक आहे. हे कधी शक्य होतं, कशामुळे शक्य होतंय, तेच तुम्हाला या कंडिशन्समध्ये ते पॉइंट्स नोट डाऊन करायचे. ठीक आहे. आता आपला बोर्ड लहान आहे, त्यामुळं जसं जसं मी एक एक पॉईंट घेतोय, एक्सप्लेनेशन देतोय, तर तो एक पॉईंट तुम्हाला नोट डाऊन करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. त्यामुळे पेन पेन्सिल जवळ घेऊन बसा. मग आता पहिला पॉईंट, लेट अस सी. व्हॉट इज अवर फर्स्ट पॉइंट. हा तुमचा पहिला पॉइंट. द टू सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी कोहरंट. टू sources of light must be coherent. Must be coherent. आता इथं कोहरंटचं मिनिंग काय, व्हॉट इज मीन बाय कोहरंट सोर्सेस. ठीक आहे. त्याचंही स्टेटमेंट मी खाली लिहितोय बघा. कोहरंट सोर्स, the two sources of light, the two sources of light emitting light waves, emitting light waves of equal frequency and which are always in
same phase or constant phase. Same phase को म्हणूया is called as a coherent sources. लिहितो इथं पुढे is called as coherent sources. पहिल्यांदा कोहरंटचं मिनिंग समजून घ्या, मग पुढे जाऊया. कंडिशन मध्ये पहिला पॉइंट आपला काय आहे, टू सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी कोहरंट. ठीक आहे, म्हणजे दोन सोर्सेस म्हणजे ज्या वेळेला S1 घेतोय S2 घेतोय ते सोर्सेस कसे पाहिजेत, ते सोर्सेस कोहरंट पाहिजेत. मग आता व्हॉट इज मीन बाय कोहरंट, मग कोहरंट साठी इथं स्टेटमेंट लिहिलं कोहरंट साठी द टू सोर्सेस ऑफ लाईट इमिटिंग लाईट वेव्स. म्हणजे दोन सोर्स आपण घेतोय, कुठले दोन सोर्स, S1 आणि S2. इथून जे वेव्स बाहेर पडतील ते वेव्स कसे आहेत, तर त्या वेव्स मधून इमिट होणारी जी त्यांची फ्रिक्वेन्सी जी असेल ती फ्रिक्वेन्सी काय पाहिजे, इक्वल फ्रिक्वेन्सी. सपोज S1 मधनं वेव्ह आली आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी सपोज 2 हर्ट्ज असेल तर S2 मधनं पण फ्रिक्वेन्सी किती मिळणार आहे, 2 हर्ट्जच फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे. ठीक आहे, आणि यातून या सोर्स मधून जी वेव्ह तुम्हाला मिळाली किंवा S2 मधून जी तुम्हाला वेव्ह फॉर्म मिळाली, या दोघांच्या डिस्प्लेसमेंटमध्ये फ्रिक्वेन्सी तर तुम्हाला सेमच मिळाली, पण त्याचबरोबर इथून जो फेज आला ह्या दोघांचा पण फेज काय आहे, दोघांचा पण फेज सेमच आहे किंवा कॉन्स्टंट आहे, इक्वल आहेत. ओके, म्हणून त्या दोन सोर्सेसला आपण काय म्हणतोय, दीज आर कॉल्ड एज अ कोहरंट सोर्सेस. आलं लक्षात. सपोज पहिल्या सोर्स मधनं फ्रिक्वेन्सी मिळाली F1, दुसऱ्या सोर्स मधनं फ्रिक्वेन्सी मिळाली F2, तर हे दोघं काय झाले, दे आर इक्वल फ्रिक्वेन्सी, दे आर हॅव्हिंग इक्वल फ्रिक्वेन्सीज. तसंच सेम फेज पहिल्या सोर्स साठी मिळाला तुम्हाला Φ1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू Φ2. म्हणजे ह्याचा फेज जर Φ1 असेल आणि ह्याचा फेज जर Φ2 असेल तर ह्या दोन्ही सोर्सचे फेज काय आहेत, दोन्ही सोर्सचे फेज पण तुमचे काय आहेत, इक्वल आहेत. ठीक आहे, नोट डाऊन करून घ्या, पॉज करा. ठीक आहे, झालं, पुढे जाऊया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. समजलं का कोहरंट म्हणजे काय. आता नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. द टू sources of light, the two sources of light must be monochromatic. हा सेकंड पॉइंट आहे. म्हणजे जे दोन सोर्सेस जे घ्यायचे आहेत आपल्याला, त्या दोन सोर्सेसला काय म्हणले रे, ते कसे पाहिजेत, दे मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. व्हॉट इज मोनोक्रोमॅटिक, तर मोनो म्हणजे सिंगल, मोनो म्हणजे सिंगल, त्याला मी इथं वन म्हणलंय किंवा सिंगल लिहितो. मोनो म्हणजे सिंगल आणि क्रोमॅटिक म्हणजे कलर, सिंगल कलर. बघा मिनिंग तुम्हाला आता समजलं असेल परफेक्ट. काय म्हणलंय बघा, मोनो म्हणजे सिंगल, क्रोमॅटिक म्हणजे कलर. म्हणजे एकाच कलरसाठी सिंगल वेव्हलेंथ, एकाच कलरसाठी सिंगल वेव्हलेंथ. म्हणजे तुम्ही व्हाईट लाईट घ्या, व्हाईट लाईट पासून येणारी वेव्हलेंथ ही तुमची एकच असणार आहे. ठीक आहे, येलो सोर्स घ्या, येलो सोर्स मधनं येणारी वेव्हलेंथ ही तुमची एकच असणार आहे. ठीक आहे, किंवा ग्रीन घ्या, ग्रीन मधनं येणारी वेव्हलेंथ ही तुमची एकच असणार आहे. मग आता जे दोन सोर्सेस आपण जे म्हणतोय S1 आणि S2, मग सपोज S1 मी जर रेड कन्सिडर केला तर S2 पण काय असणार आहे, S2 पण आपला रेडच असणार आहे. म्हणजे इथून येणारी वेव्हलेंथ ही सिंगल असणार आहे, म्हणजे त्याला मी 1 म्हणतो. आणि इथून येणारी जी वेव्हलेंथ असणार आहे ती पण आपली काय असणार आहे, 1च असणार आहे. ठीक आहे, म्हणून आपण काय करतोय, दीज सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक, की जेणेकरून ही एक वेव्हलेंथ देत असल्यामुळं तुम्हाला तो इंटरफरन्स पॅटर्न जो स्क्रीनवरती बघायला मिळणार आहे तो ह्याच्यामुळेच तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. जर वेव्हलेंथ जर इक्वल होत नसेल, म्हणजे इथून सिंगल असेल, सपोज इथं
2 लॅम्बडा असेल, इथं 4 लॅम्बडा असेल. ठीक आहे. मग हिथून येणारी वेवलेंथ, हिथून येणारी वेवलेंथ, ही वेवलेंथ तुम्हाला काय तर दुसरी मिळाली. मग तो एक्झॅक्ट पॅटर्न जो आहे, जो स्क्रीनवरती आपण पाहतोय, तो तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. म्हणून त्यासाठी आपली कंडिशन काय आहे, तर कंडिशन आपली अशी आहे, द 2 सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. व्हॉट इज मोनोक्रोमॅटिक? मोनो म्हणजे सिंगल, क्रोमॅटिक म्हणजे कलर. मग कुठलाही एक कलर घ्या, त्या कलरसाठी तुम्हाला ती वेवलेंथ तुम्हाला सिंगलच मिळणार आहे. ओके, नोट डाऊन करून घ्या. सेकंड पॉइंट, द 2 सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. चला रब करू. ठीक आहे. नेक्स्ट, third point, the 2 sources of light, the 2 sources of light must emit light waves of equal amplitude or intensity. Note down करूंगे. The 2 sources of light must emit light waves of equal amplitude or intensity. ठीक आहे. आता तुम्हाला पहिलं इक्वेशन आठवते का बघा, डिस्प्लेसमेंटचं काय घेतलं होतं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 आणि a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 असं ते इक्वेशन होतं. मग त्या पहिल्या इक्वेशन मध्ये अँप्लिट्यूड किती होता, पहिल्या इक्वेशन मध्ये अँप्लिट्यूड होता तो म्हणजे a1, दुसऱ्या वेव्हसाठी अँप्लिट्यूड किती होता, a2. ठीक आहे. मग आता हे अँप्लिट्यूड कसे पाहिजे आपल्याला, इक्वल पाहिजेत. म्हणजेच काय, a1 इज इक्वल टू a2 आणि त्याचबरोबर पुढे काय म्हटलंय, ऑफ इक्वल अँप्लिट्यूड ऑर इंटेन्सिटी. मग पहिल्याची इंटेन्सिटी किती म्हणूया, I1, दुसऱ्याची इंटेन्सिटी किती म्हणूया, I2. हे दोन्ही काय पाहिजेत आपल्याला, इक्वल. ठीक आहे. आता काय होतंय बघा, जो पॅटर्न आहे स्क्रीनवरती, जो तुम्हाला अल्टरनेटिव्ह पॉइंट्स मिळतोय, ब्राईट डार्क, ठीक आहे, तो कसा मिळणार आहे, तर ह्या कंडिशन्समुळे मिळणार आहे. तर ती कंडिशन कशी आहे बघा, इथं आता म्हणलंय आपण, द 2 सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट इमिट लाईट वेव्स ऑफ इक्वल अँप्लिट्यूड ऑर इंटेन्सिटी. मग अँप्लिट्यूड ज्या वेळेला इक्वल होईल, बघा मी काय म्हणतोय, अँप्लिट्यूड ज्या वेळेला इक्वल होईल, म्हणजे सपोज मी पहिला अँप्लिट्यूड जर आपला 5 सेंटीमीटर असेल, तर दुसऱ्याचा पण किती मिळणार आहे, 5 सेंटीमीटरच मिळणार आहे. ठीक आहे. दोन्ही पण पॉझिटिव्हच आहेत. ओके, पॉझिटिव्हच आहेत. आता ज्या वेळेला हे अँप्लिट्यूड इक्वल होतील, तर त्यावेळेला स्क्रीनवरती तुम्हाला कोणता पॉईंट बघायला मिळणार आहे, स्क्रीनवरती तुम्हाला ब्राईट पॉईंट बघायला मिळणार आहे. म्हणजे तिथं त्याची इंटेन्सिटी काय झाली, इंटेन्सिटी इज मॅक्झिमम. दोन्ही अँप्लिट्यूड ज्या वेळेला इक्वल होतील, त्यावेळेला तुम्हाला स्क्रीनवरती कोणता पॉईंट मिळणार आहे, ब्राईट पॉईंट मिळेल. आणि तिथली इंटेन्सिटी काय असणार आहे, इंटेन्सिटी मॅक्झिमम. म्हणजे तिथं प्रकाश पडला, लाईट पडली तिथं, म्हणून त्याला आपण म्हणतोय ब्राईट पॉईंट. ठीक आहे. हे कधी होणार, ज्यावेळेला अँप्लिट्यूड इक्वल होणार त्यावेळेला. आता सपोज मी जर असं म्हटलं, इफ a1 इज नॉट इक्वल टू a2, आता ह्याचा अँप्लिट्यूड 5 सेंटीमीटर असेल आणि ह्याचा अँप्लिट्यूड 4 सेंटीमीटर असेल. दोन्ही इक्वल आहेत का, दोन्ही इक्वल नाही आहेत. ठीक आहे. दे आर नॉट इक्वल. मग काय वेळेला इथं +5 असेल, इथं -5 असेल, कारण एकच वेवलेंथ आहे. आपण म्हणतो एकच वेवलेंथ आहे. एक पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड घेत असेल, एक निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड घेत असेल, म्हणजे हे अँप्लिट्यूड इक्वल आहेत का, नाही, कारण इथं प्लस आहे, इथं मायनस आहे. त्यामुळे when the amplitudes are not equal, मग स्क्रीनवरती कोणता पॉईंट बघायला मिळणार आहे, डार्क पॉईंट बघायला मिळणार आहे. अँप्लिट्यूड इक्वल झाले त्यावेळी कोणता पॉईंट, ब्राईट पॉईंट. इंटेन्सिटी किती, मॅक्झिमम. when amplitudes are not equal, then which point, exactly dark point will be obtained on the screen. What will be the intensity? Intensity will be minimum. आता एक पॉईंट इथं लक्षात घ्या, जर 2 सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट इमिट लाईट वेव्स ऑफ इक्वल अँप्लिट्यूड और इंटेन्सिटी. मग अँप्लिट्यूड इक्वल झाले त्यावेळी कोणता पॉईंट, ब्राईट पॉईंट. इंटेन्सिटी किती, मॅक्झिमम. when amplitudes are not equal, then which point, exactly dark point will be obtained on the screen. What will be the intensity? Intensity will be minimum.
इंटेन्सिटी मॅक्झिमम म्हणजे लाईट तुमची जास्त होती, त्याची इंटेन्सिटी जास्त होती, त्याचा प्रकाश जास्त होता त्या स्क्रीनवरती. ठीक आहे. पण ज्या वेळेला आय मिनिमम म्हणजे अँप्लिट्यूड त्यावेळेला इक्वल नव्हते, त्यावेळेला इथं आपल्याला डार्क पॉईंट मिळतो आपण म्हणतोय. पण इथं इंटेन्सिटी मिनिमम म्हणजे टोटली झिरो झाला का? इंटेन्सिटी टोटली झिरो झाला का? ऐकली तुम्ही? आय इज इक्वल टू झिरो झाला का? तर नाही. आय इज नॉट इक्वल टू झिरो. इथं इंटेन्सिटी काय होणार आहे? फक्त ती इंटेन्सिटी जी इथं तुम्हाला मॅक्झिमम मिळाली ती इंटेन्सिटी फक्त काय होणार आहे? कमी होणार आहे. म्हणजे इंटेन्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. हे समजण्यासाठी तुम्हाला पोलराइड तुमच्या लक्षात येतोय का? बघा पोलराइड. ज्यावेळी पोलराइडला तुम्ही दोन पोलराइड कन्सिडर करताय, P1 आणि हा P2. ठीक आहे. दोघं सुरुवातीला कसे होते? पॅरलल. इथं पाठीमाग काहीतरी एक सोर्स होता, इथून ती लाईट आली. कुठली लाईट आली? अनपोलराइज्ड लाईट आली. इथं पहिल्या पोलराइडमध्ये एंटर केल्यानंतर तुम्हाला इथं कोणती लाईट मिळणार? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आता हे दोघं पॅरलल असल्यामुळे पुढे इंटेन्सिटी किती मिळाली? प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळाली. ठीक आहे. म्हणजे जे व्हायब्रेशन मिळालं ते फक्त एकाच प्लेनमध्ये मिळालं. आता ज्या वेळेला P2 मी काय करतोय? रोटेट करतोय. किती अँगलनं? 90 डिग्री. ठीक आहे. 90 डिग्री मी रोटेट केल्यानंतर हे काय झालं? एकमेकांना परपेंडिक्युलर झालं. परपेंडिक्युलर झाल्यामुळे इंटेन्सिटी किती झाली? मिनिमम. ठीक आहे. म्हणजे बघा बरं, हिथून जसं मी त्याला 90 रोटेट केला तशी इंटेन्सिटी काय झाली? हळूहळू डिक्रीज होत गेली का? डिक्रीज होत गेली. तेच फक्त आपण इथं सांगतोय. पण इथं झिरो होतो का? इथं झिरो होत नाही. फक्त ती इंटेन्सिटी मिनिमम असते, म्हणून त्याला आपण आय मिनिमम म्हणतो. ठीक आहे. कंडिशन आहेत. आपण इक्वेशन मध्ये कुठेतरी म्हणलंय आय मिनिमम इज इक्वल टू झिरो. ठीक आहे. पण ज्यावेळेला कंडिशन आपण ज्यावेळेला बघतोय तर त्यावेळेला टोटल आय मिनिमम इक्वल टू झिरो असतोय का? नसतोय. फक्त त्याची इंटेन्सिटी काय होती? डिक्रीज होती. मिनिमम असते, अगदी मिनिमम. ओके. नोट डाऊन करून घ्या. टेक अ पॉज. झालं? केलं नोट डाऊन? रब करू? ठीक आहे. चल. नेक्स्ट पॉइंट. The separation between two light sources must be small. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे, हा नोट डाऊन करून घ्या. द सेपरेशन बिटवीन लाईट सोर्सला राहिलं ना, बिटवीन टू लाईट सोर्सेस मस्ट बी स्मॉल. ठीक आहे. आता याचं ऍक्च्युअल मिनिंग काय आहे? ज्या वेळेला दोन सोर्सेस आपण घेतले, कुठले दोन सोर्सेस घेतले? मला S1 आणि S2 घेतले. ठीक आहे. तर ते कसं तयार करायचं? सुरुवातीला तुमच्याकडे एक सोर्स आहे, तो म्हणजे S. पुढं तुम्ही काय करताय? इथं एक प्लेन घेताय. ठीक आहे. सोर्सचा हा काहीतरी सेंटर असेल, तर सेंटर पासून इक्वल डिस्टन्स वरती हे दोन पॉइंट आहेत. इथं तुम्ही काय करताय? इक्वल डिस्टन्स वरती तुम्ही दोन होल्स पाडून घेताय, दोन होल पाडताय. त्या होललाच आपण काय म्हणतो? स्लिट म्हणतोय. मग त्या स्लिटलाच आपण इथं म्हणलंय S1 आणि ह्याला म्हणलंय इथे S2. म्हणजे इथं एक स्मॉल अपर्चर तयार झालाय, ओपनिंग तयार झालाय. ठीक आहे. हे दोन ओपनिंग आहेत. म्हणजे बघा, हा इथं सोर्स आहे, इथून वेव्स बाहेर पडले सोर्स मधून. ठीक आहे. वेव्स म्हणजे हा सोर्स आहे, इथून हे वेव्स बाहेर पडले आणि पुढं तुमचा S1 आहे, S2 आहे. इथे S1 आहे, परत इथं पण तुम्हाला काय मिळणार आहे? इथं परत तुम्हाला वेव्स मिळतात. म्हणजे हे असं काहीतरी होणार आहे. म्हणजे हा सोर्स तुमचा S, इथून ते वेव्स इमिट होतील. ठीक आहे. हे वेव्स इमिट झाले, ते कुठे गेले? तर ह्या दोन स्लिट्स मध्ये एंटर केले. कोण दोन स्लिट्स?
S1 आणि S2 आणि तिथून परत बाहेर पडताना परत हे असे वेव्ह बाहेर पडतात. आलं लक्षात. मग हे जे दोन सोर्सेस आहेत ते काय म्हणलंय, द सेपरेशन बिटवीन टू लाईट सोर्सेस मस्ट बी स्मॉल. म्हणजे ह्या दोन्ही सोर्स मधला डिस्टन्स हा किती घ्यायचा आहे, तर ह्या डिस्टन्सला आपण स्मॉल डी म्हणतोय. हा डिस्टन्स किती घेतोय आपण, स्मॉल डी. मग हा स्मॉल डी एक्झॅक्टली किती असतोय, एक्झॅक्टली म्हणण्यापेक्षा सिमिलर म्हणतो. स्मॉल डी इज सिमिलर टू 1 मिलीमीटर. हे नोट डाऊन करूया, मेन पॉइंट आहे. दोन्ही स्लिट मधला जो डिस्टन्स आहे हा साधारण किती आहे, डी इज इक्वल टू सिमिलर टू 1 मिलीमीटर, म्हणजेच किती 10⁻³ मीटर. एवढा तो डिस्टन्स पाहिजे दोन्ही स्लिट मधला, S1 आणि S2 मधला, म्हणजे स्मॉल डी. तरच तो पॅटर्न तुम्हाला क्लिअर बघायला मिळणार आहे. ब्राईट डार्क, ब्राईट डार्क, ब्राईट डार्क अल्टरनेटिव्ह. त्यासाठी हा डिस्टन्स किती पाहिजे, सिमिलरली इक्वल टू 1 मिलीमीटर. ठीक आहे. म्हणून काय म्हणतोय, टू लाईट सोर्सेस मस्ट बी स्मॉल. नोट डाऊन करून घ्या. रब करू. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट. The distance of the screen from two sources must be large. Note down करून घ्या. The distance of the screen फ्रॉम टू सोर्सेस मस्ट बी लार्ज. आता दोन सोर्सेस म्हणजे कुठले सोर्सेस, आता सांगितलेले ते दोन स्लिट्स, म्हणजे कोण आहेत ते आपले S1 आणि S2. त्या दोघांच्या मधला डिस्टन्स किती आहे आपल्याकडं, स्मॉल डी, विच इज सिमिलरली इक्वल टू 1 मिलीमीटर. ठीक आहे. आणि ही जी स्क्रीन आहे पुढं स्क्रीन, आता ह्या दोन्ही मधला डिस्टन्स आणि त्या डिस्टन्सला किती म्हणायचं आपल्याला, कॅपिटल डी. ठीक आहे. मग बघा बरं आता, द डिस्टन्स ऑफ द स्क्रीन म्हणजे द डिस्टन्स ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम टू सोर्सेस मस्ट बी, म्हणजे ह्या दोन सोर्सेस पासून ह्या स्क्रीन पर्यंत डिस्टन्स काय पाहिजे, लार्ज पाहिजे. म्हणजे आता इथं 1 मिलीमीटर आहे ना, ह्याच्यात कितीतरी म्हणजे हा मीटर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. हा डिस्टन्स काय इक्वल टू मीटर, म्हणजे मीटर मध्ये येतो. 1 मीटर असेल, 2 मीटर असेल. ठीक आहे. म्हणजे हे मीटर मध्ये तुम्ही हा डिस्टन्स घेताय. मग आता इमॅजिन करा, हा मिलीमीटर कुठं आणि हा मीटर कुठं. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्ही जर कम्पॅरिझन जर करायला लागला तर तुम्हाला डी इज ग्रेटर दॅन ऑर मच ग्रेटर दॅन स्मॉल डी, ही कंडिशन तुम्हाला मिळणार आहे. डी इज ग्रेटर दॅन ऑर मोर ग्रेटर दॅन डी. किंवा तुम्ही असंही लिहू शकताय, डी इज ग्रेटर दॅन ऑर मोर ग्रेटर दॅन ऑर मच मोर ग्रेटर दॅन स्मॉल डी. येते लक्षात. म्हणजे मीटर इज ग्रेटर दॅन मिलीमीटर असं तुझा अर्थ होतो थोडक्यात. ठीक आहे. म्हणजे ही कंडिशन तुम्ही लिहून घ्या. हे जर असेल तरच तो पॅटर्न तुम्हाला वाईडली सेपरेशन मध्ये तुम्हाला स्क्रीनवरती बघायला मिळेल. सपोज हा सुद्धा स्क्रीन मी कुठेतरी इथं आणला तर काय होईल, तर प्रत्येक जो इंटरफरन्स आहे म्हणजे ब्राईट मिळालाय, डार्क मिळाला, हे कुठेतरी मर्ज होतील एकमेकांच्या मध्ये. हे जर स्क्रीन मी जो जवळ आणला तर इथून जे वेव्ह झाले, इथून जो इंटरफरन्स जो तुम्हाला बघायला मिळतोय तो इंटरफरन्स काय करेल, ह्या स्क्रीनवरती कुठेतरी तो ब्लर मध्ये दाखवेल. म्हणजे जिथं तुम्हाला सपोज इथं तुम्हाला ब्राईट मिळतोय ना, इथंच तुम्हाला डार्क पण मिळेल. इथं ब्राईट मिळतोय का, इथं पण डार्क मिळेल. म्हणजे कुठेतरी तो मिक्सअप होईल एकमेकांच्यात. तो एक्झॅक्ट क्लिअर तुम्हाला तो स्क्रीनवरती दिसणार नाही. ठीक आहे. जसं मी मगाशी दाखवलं होतं, ब्राईट डार्क, तसं तो तुम्हाला दिसणार नाही. तो ब्लर होणार, एकमेकात तो जाणार. ठीक आहे. म्हणून आपण काय करतोय, द डिस्टन्स ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम टू सोर्सेस मस्ट बी लार्ज. नोट डाऊन करून घ्या. नोट डाऊन. पुसू. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट.
two waves must travel in same direction. The two waves must travel in same direction. फिगर बघून तुमच्या लक्षात येईलच. हा S1 आहे, हा S2 आहे. इथं काय स्क्रीन आहे, ठीक आहे, स्क्रीन आहे. आता जर S1 जर असा ट्रॅव्हल करत असेल तर S2 पण काय झाला पाहिजे, तो पण पुढे ट्रॅव्हल झाला पाहिजे, ठीक आहे. मग तो कुठला तुमचा पॉईंट असेल मग तो त्यानं इकडे जाईल, एकाच डायरेक्शनला पाहिजे. म्हणजे राईट हँड साईडला जातोय ना, तो राईटलाच गेला पाहिजे, ठीक आहे. ही कंडिशन्स आहेत. म्हणून काय म्हणतोय, द टू वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन सेम डायरेक्शन. नोट डाऊन करून घ्या. केलं तर नेक्स्ट वन. पुढं ऑफ माइंड दो सोर्सेस. ऍक्च्युली हा वरती झाला पहिला पॉइंट. द सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी नॅरो. मस्ट बी नॅरो. आता नॅरो का म्हणलंय, जसं मी मगाशी म्हणलं तर हा सोर्स आहे, हा तुमचा S1 आहे, हा तुमचा S2 आहे, ठीक आहे. इथून तुम्हाला हे वेव्ज मिळतील. हे वेव्ज कुठे एंटर करतील, S1 मध्ये एंटर करतील, तर तुम्हाला पुन्हा वेव्ज बघायला मिळतील, ठीक आहे. हे अशी वेव्ज काहीतरी बघायला मिळतील. आता इथं जो ओपनिंग आहे, ओपनिंग म्हणजे जे दोन होल आहेत S1 आणि S2 साठी, ते होल कसे पाहिजेत, अगदीच बारीक पाहिजे. व्हेरी स्मॉल, व्हेरी स्मॉल. इथं काय म्हणलंय बघा, शब्द बघा, नॅरो, अगदी लहान पाहिजे. द सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी नॅरो. म्हणजे ही जी अपर्चर म्हणतोय किंवा जे होल म्हणतोय S1 आणि S2 ला जे मिळालेत, ते होल काय पाहिजे, अगदी लहान पाहिजे, अगदी लहान. कळतं मी काय म्हणतोय, म्हणजे इथून येणारी वेव्हलेंथ आणि तिची साईज, ही अपर्चरची साईज, ही दोघं इक्वल पाहिजेत. बघा मी काय म्हणतोय, मी हा डिस्टन्स म्हणत नाही, मी हे ओपनिंग म्हणतोय, ज्यातून ती लाईट जाणार. म्हणजे जे होल क्रिएट झालंय, समजा हे होल असेल, इथून वेव्ह येणार, वेव्ह ट्रॅव्हल करणार, ठीक आहे. मग ही जी वेव्ह आहे, तिथून जी येणारी वेव्हलेंथ आहे, ती त्या वेव्हलेंथला ते होल इक्वल होतोय. त्यासाठी तो जो ओपनिंग आहे किंवा त्याला अपर्चर म्हणतोय, तो काय पाहिजे आपला इथं, नॅरो पाहिजे. येते लक्षात. म्हणजे द सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी नॅरो. म्हणजे हे ओपनिंग काय पाहिजेत, लहान पाहिजेत. आलं लक्षात, समजलं. नोट डाऊन करून घ्या. एक शेवटचा पॉईंट राहिला. केलं, ठीक आहे. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे the two waves must be in the same state of polarization. बघा मीनिंग कळतंय का. The two waves must be in the same state of polarization. पोलरायझेशन म्हणजे काय, अनपोलराइज्ड लाईट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाईट. म्हणजे 10 व्हायब्रेशन्स आहेत, त्या 10 पैकी आपल्याला एकच व्हायब्रेशन पुढे मिळतंय. ती लाईट काय झाली, अनपोलराइज्ड मधनं पोलराइज मध्ये गेली. मग तीच आपण काय सांगतोय मगाशी, जे सोर्सेस कन्सिडर केले त्याची वेव्हलेंथ किती होती, सिंगल वेव्हलेंथ, ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला ते पोलरायझेशन मिळणारच आहे. त्यामुळे इथून येणारी वेव्हलेंथ एक असणार आहे, सोर्स S2 मध्ये येणारी वेव्हलेंथ पण ही एकच असणार आहे, ठीक आहे. त्यामुळं त्या कोरंटमुळे तुम्हाला ही कंडिशन मिळणार आहे ऑलरेडी. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, द टू वेव्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. म्हणजे जसा पहिल्या सोर्समधनं येणारी लाईट जर प्लेन पोलराइज्ड असेल, तर दुसऱ्या सोर्समधनं पण लाईट येणारी काय असणार आहे, प्लेन पोलराइज्ड लाईटच असणार आहे. म्हणून त्याला आपण म्हणतो इन द सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. लक्षात. दीज आर द कंडिशन्स फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न. म्हणजे हे जर कंडिशन्स जर तुमच्याकडे असतील
तरच तुम्हाला तो इंटरफरन्स पॅटर्न क्लीन अँड क्लिअर तुम्हाला बघायला मिळेल, विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टन्स. ठीक आहे, समजलं? इथं काही डाऊट असेल तर मला पर्सनली मेसेज करा. ओके, आता नेक्स्ट पॉइंटला जातोय. पण नेक्स्ट पॉइंटच्या अगोदर एक पॉइंट तुम्हाला सांगायचा राहिला, तो म्हणजे कोहरंटमध्ये. आता आपण कोहरंट सोर्सेस म्हणलो होतो, कोहरंट. ठीक आहे, कोहरंट. मग कोहरंट सोर्सेस का? वाय कोहरंट सोर्सेस? दुसरे सोर्सेस का? इथं आपण नॉन कोहरंट सोर्सेस का म्हणू शकत नाही? नॉन कोहरंट. तर आता कोहरंट मध्ये आपण काय सांगितलंय, इक्वल फ्रिक्वेन्सीज म्हणजे F1 इज इक्वल टू F2 आणि त्याचबरोबर फेज Φ1 इज इक्वल टू Φ2. त्यासाठी हे इक्वेशन बघा, Y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 आणि Y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2. कोहरंट सोर्सेस आपण म्हणलंय ना. मग कोहरंटच्या ऐवजी नॉन कोहरंट सोर्सेस घेतलं तर काय होतंय, तर ते जर एक पॉईंट सांगायला राहिला तर त्यासाठी बघा, आता कोहरंट घेण्याचं कारण काय की तिथं आपल्याला फ्रिक्वेन्सी सेम पाहिजे. फ्रिक्वेन्सी सेम असलं तर तुम्हाला वेव्हलेंथ सेम मिळणार आहे, त्याचबरोबर तुम्हाला फेज पण तुम्हाला सेम पाहिजे, तरच तुम्हाला तो पॅटर्न बघायला मिळणार आहे. ती जर कंडिशन झाली आपली. पण नॉन कोहरंट का नाही? कोहरंटच का? कारण बघा, हिथं ओमेगा, व्हॉट इज ओमेगा? ओमेगा इज द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. हे दोघं काय पाहिजेत आपल्याला? इक्वल पाहिजेत. हे जर दोघं जण जर इक्वल नसतील, म्हणजे तुम्हाला पहिल्याचा मिळाला ओमेगा 1, दुसऱ्याचा मिळाला ओमेगा 2 आणि हे जर इक्वल नसतील तर तुम्हाला तो पॅटर्न जो आहे तो तुम्हाला क्लिअर बघायला मिळाला नसता. म्हणजे ते काहीतरी तुम्हाला ती ब्लर आणि ती काहीतरी इंटेन्सिटी कशी तरी आपली असणार आहे, म्हणजे लाईट आहे नाही ती कशी तरी सगळं मिक्सअप असणार आहे. ठीक आहे, मग ते एक्झॅक्ट तुम्हाला मिळत नाही, म्हणून आपण नॉन कोहरंट सोर्स घेत नाही. त्यासाठी आपण काय घेतोय? कोहरंट सोर्स, की जिथे ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी काय पाहिजे? इक्वल पाहिजे. ठीक आहे, आणि जो फेज आहे तो कुणावरती डिपेंड आहे? तो फेज फक्त या डिस्प्लेसमेंटवरती डिपेंड आहे, म्हणजे पाथ डिफरन्स. S1 पासून P पर्यंत पोहोचणार, S2 पासून P पर्यंत पोहोचणार. मग तो जो डिस्टन्स आहे तर त्या डिस्टन्सला आपण म्हणतोय पाथ डिफरन्स. तो फक्त त्याच्यावरती डिपेंड आहे. मग आता ओमेगा तर तुमचा काय झाला? ओमेगा तुमचा इक्वल झाला. ओमेगा इक्वलच पाहिजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. जर ओमेगा इक्वल नसता तर तुम्हाला नॉन कोहरंट मिळाला असता, आणि नॉन कोहरंट घेतला असता तर त्याची वेव्हलेंथ सेम झाली नसती. मग एकाची वेव्हलेंथ 1 लॅम्बडा असता, दुसऱ्याचा काहीतरी 2 असता, 3 असता, 4 असता. मग ही दोन वेव्हलेंथ वेगवेगळी असल्यामुळे तुम्हाला ते काहीतरी वेगळंच मिळालं असतं. ठीक आहे, तो पॅटर्न तुम्हाला एक्झॅक्ट मिळाला असता. त्याचबरोबर टाइम पिरियडवरती डिपेंड आहे का? म्हणजे तो टाइम प्रमाणे व्हॅरी होतोय का? नाही होत. इथं टाइम पण तुमचा काय इक्वल आहे. जर समजा इथं मी T1 घेतला, इथं T2 घेतला, पुन्हा काहीतरी अडचणी आल्या असत्या. म्हणते टाइम वरती जर तो व्हॅरी झाला असता, मग आता एक डिस्टन्स तुमचं कमी आहे, एक डिस्टन्स तुमचा जास्त आहे. ठीक आहे, S1 हा S2, इथं सपोज P असेल, इथून इथं पोहोचला, इथून इथं पोहोचला. मग आता बघा बरं, हा डिस्टन्स तुमचा X1 आहे, हा डिस्टन्स तुमचा X2 आहे. मग आता X1 ला पाथ तुमचा कमी आहे, X2 ला पाथ तुमचा जास्त आहे. मग इथं टाइम पिरियड किती लागणार? T1. इथं टाइम पिरियड किती लागणार? T2. आणि हे टाइम पिरियड इक्वल आहेत का? नाही. म्हणजे हा इथला परत पॅटर्न तुमचा काय होईल? खराब होऊ शकतो. म्हणजे एक्झॅक्ट तुम्हाला ब्राईट अँड डार्क मिळणार नाही. ठीक आहे, हे कंडिशन चालले. ठीक आहे, म्हणून तुमचा टाइम पण काय पाहिजे? इक्वलच पाहिजे. आणि हा K म्हणजेच काय आहे रे? K म्हणजे मी सांगितलं होतं, K इज इक्वल टू 2π/λ. म्हणजे इथं वेव्हलेंथ. फ्रिक्वेन्सी तुमची इक्वल झाल्यामुळे तुमची वेव्हलेंथ पण काय झाली? इथं इक्वलच झाली. ठीक आहे, कारण फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला माहिती आहे, फ्री इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू C/λ. तरी तुम्ही न्यू इज इक्वल टू C/λ. जर फ्रिक्वेन्सी जर तुमची इक्वल असेल तर वेव्हलेंथ पण तुमची काय झाली? इक्वलच झाली ना. ठीक आहे, त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी इक्वल असल्यामुळे तुमचं इथं वेव्ह वेक्टर पण काय झाला? इक्वल झाला. म्हणजे लॅम्बडा तुमचा इक्वल झाला. मग राहिला फक्त पाथ डिफरन्स, तो म्हणजे X1 आणि X2. हा तुमचा डिफरन्स मिळत असल्यामुळे तेवढा तुमचा फेज बदलतोय त्या पाथ डिफरन्समुळे. मग तो फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलाय. फाय इज इक्वल टू 2π/λ इंटू फेज डिफरन्स. इथे लक्षात, फाय इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. उलटा एक सांगितलं मी. फाय इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. म्हणजे इथं तुम्हाला पाथ डिफरन्स मिळाला, इथं तुम्हाला फेज डिफरन्स मिळाला. ठीक आहे,
म्हणून आपण काय करतोय, आपल्याला कोरंट सोर्सेस पाहिजे की जेणेकरून अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी सेम पाहिजे, टाइम सेम पाहिजे, वेव्ह वेक्टर पण सेम पाहिजे, तरच तो पॅटर्न तुम्हाला क्लिअर बघायला मिळेल. हे जर कोण इक्वल नसतील तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, नॉन कोहरंट सोर्सेस. समजलं? ठीक आहे. ओके, हा झाला आपला एक पॉइंट. म्हणजे जे कंडिशन्स आपण जे पाहिले 8 कंडिशन्स ते सगळे याच्यावरती डिपेंड आहेत. म्हणजे ह्या कंडिशन्स असतील तर तुम्हाला पॅटर्न क्लिअर तुम्हाला बघायला मिळेल. आता नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो म्हणजे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. फक्त मी एक तुम्हाला डायग्राम दाखवणार, त्याचं एक्सप्लेनेशन नक्की तो पॅटर्न कसा तयार होतो. ठीक आहे. इथं मी घेतला तो म्हणजे सोर्स एस. इथं तुमची स्लिट तयार होईल, इथं तुमचा तो म्हणजे स्क्रीन. ठीक आहे. हा सेंटर पॉइंट म्हणतो इथं ओ. ठीक आहे. आणि हे स्मॉल ओपनिंग्स मी दिले, याला म्हणतो मी S1, ह्याला मी म्हणतो इथं S2. ठीक आहे. आता हा डिस्टन्स म्हणजे किती आहे रे, स्मॉल डी, S1 आणि S2. ठीक आहे. हा डिस्टन्स किती आहे आपला, कॅपिटल डी. इथला डिस्टन्स किती मिळतोय, स्मॉल डी. तो आता तुम्ही लक्षात घ्या. ठीक आहे. आता सांगायचं आहे काय मला, सोर्स कोणता आहे, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स. मोनो म्हणजे सिंगल कलर, क्रोमॅटिक म्हणजे कलर, मोनो म्हणजे सिंगल. म्हणजे तिथून येणारी वेवलेंथ ही किती असणार आहे, एक असणार आहे, सिंगल वेवलेंथ. म्हणजे आता इमॅजिन करूया, आता आपल्याला माहित आहे ही वेव आहे, वेव ट्रॅव्हल करणार. तर वेव ट्रॅव्हल करत असताना ह्या पार्टला आपण काय म्हणलं रे, तर काय म्हणतो त्याला आपण, त्याला म्हणतो इथं क्रेस्ट. आणि इकडच्या पार्टला काय म्हणतोय, ह्याला म्हणतोय ट्रफ. कारण लाईट इज अ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ना, ते पोलरायझेशन मध्ये आपण एक्सप्लेन केलंय. दोन पोलराइड ज्यावेळेला एकमेकांना पॅरल असतील तर इंटेन्सिटी तुम्हाला मॅक्झिमम मिळाली, दोन पोलराइड परपेंडिक्युलर असतील तर इंटेन्सिटी मिनिमम मिळाली. म्हणजे व्हायब्रेशन्स ट्रान्सव्हर्स वेव्हला तुम्हाला इफेक्ट मिळाला. जे आपण ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि लॉंजिट्युडनल वेव्हसाठी स्लिट S1 आणि S2 ची फिगर जी आपण बघितली होती, ठीक आहे, त्यामध्ये सांगितलं होतं ज्यावेळेला ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तुम्ही पास करताय, स्लिट पॅरलल असतील तर ते वेव्स पुढे पास होतात, आणि स्लिट जर परपेंडिक्युलर असतील तर ते वेव्ह त्या S2 पर्यंत येऊन थांबतात. पण लॉंजिट्युडनल मध्ये काय होतं, जरी दोन स्लिट पॅरलल असले तरी वेव्ह पुढे पोहोचणार, आणि जरी ते परपेंडिक्युलर असले तरी ती वेव्ह पुढे पोहोचणार. म्हणजे तुम्हाला इफेक्ट काय मिळतोय का यातून, काहीच नाही. जो इफेक्ट मिळाला कोणामध्ये मिळाला, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये मिळाला. पॅरलल होते तर वेव्ह पुढे पोहोचली म्हणजे अँप्लिट्यूड इज मॅक्झिमम, परपेंडिक्युलर झाला तर अँप्लिट्यूड इज मिनिमम. ठीक आहे, तेच तुम्ही लाईट मध्ये बघितलं. ठीक आहे, पॅरलल होते त्यावेळी इंटेन्सिटी मॅक्झिमम, परपेंडिक्युलर झाला की इंटेन्सिटी मिनिमम. मग ह्याच्यावरून आपल्या लक्षात आलं की लाईट इज अ ट्रान्सव्हर्स इन नेचर. मात्र लाईट जर ट्रान्सव्हर्स असेल तर तुम्हाला लाईट वेव्ह, सपोज ही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तुम्ही ट्रॅव्हल केली तर ह्या पहिल्या पार्टला तुम्ही काय म्हणताय, क्रेस्ट. दुसऱ्या पार्टला काय म्हणताय, ट्रफ. तेच तुम्हाला इथं बघायचं आहे. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा मी एवढं ड्रॉ करून घेतलं. पहिल्यांदा एक सोर्स कन्सिडर केला. हा कोणता सोर्स आहे, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स. ठीक आहे. तिथून पुढं मी दोन स्लिट्स तयार केलेत, S1 आणि S2, आणि सेंटरला मी एक डॉटेड लाईन तयार करून घेतली, कुठंपर्यंत, स्क्रीनपर्यंत. ठीक आहे, त्याला मी O म्हणलं इथं. आता ह्या मोनोक्रोमॅटिक सोर्स मधून वेव्ह बाहेर पडले. मग आता पहिली वेव्ह आपली काय असणार आहे, क्रेस्ट. दुसरी काय असणार आहे, ट्रफ. परत काय येणार, परत येणार क्रेस्ट. परत काय येणार, परत येणार ट्रफ. ठीक आहे, म्हणजेच ती असं काहीतरी असेल. आता मी क्रेस्टला मी ब्ल्यू कन्सिडर करतो आणि ट्रफला मी रेड कन्सिडर करतो. ठीक आहे, बघा इथं मिळाला क्रेस्ट, इथं मिळाला ट्रफ. ठीक आहे. आता सिंगल वेव्हलेंथ असल्यामुळे आता जी लाईट इथून S मधून आली ती कुठे गेली, ह्या S1 मध्ये पण गेली आणि S2 मध्ये पण गेली. ठीक
ठीक आहे. मग आता इथून ते वेव्स बाहेर पडतील, इथून वेव्स बाहेर पडतील, तर ते कसे असतील, तर या फॉर्ममध्येच असतील. मग इथून पहिल्यांदा क्रेस्ट आला, इथून पण पहिल्यांदा क्रेस्ट आला, परत काय येणार, परत येणार ट्रफ, परत येणार ट्रफ, परत काय येणार, परत येणार क्रेस्ट, ठीक आहे. परत काय येणार, परत येणार ट्रफ, आलं लक्षात. आता हे जरा फिगर तुम्हाला जरा किचकट दिसेल, तर त्यासाठी काय करायचं आहे, तुमच्याकडं कर्कट आहे, ठीक आहे. तर S1 हा सेंटर कन्सिडर करून तुम्हाला रेडियस तुम्हाला इन्क्रीज करत जायचा आहे. मग समजा 2 सेंटीमीटर हा रेडियस मी कन्सिडर केला, मी इथनं सेमी सर्कल ड्रॉ केला S1 आणि S2 पासून, ठीक आहे. परत 2चा आता मी किती करणार, 4 करणार. परत मी 4 एक सेमी सर्कल इथनं ड्रॉ करणार, इकडे एक 4 सेंटीमीटरनं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करणार. मग ते जिथं ही सेंटर लाईन ड्रॉ केली की नाही तिथं ते कुठेतरी इंटरफिअर होतील बघा, ठीक आहे. आता इंटरफिअरन्सचा पार्ट बघा, इथं रेड टू रेड इंटरफिअर झाला, इथं ब्ल्यू टू ब्ल्यू इंटरफिअर झाला, इथं पुन्हा रेड टू रेड इंटरफिअर करून झालेला आहे. मग जिथं क्रेस्टला क्रेस्ट भेटला, जिथं ट्रफला ट्रफ भेटला, असे जे पॉइंट जे मिळालेत, तो पुढं काय तयार करतोय, तो पुढं तुम्हाला ब्राईट पॉइंट तयार करतोय. कळतोय मी काय म्हणतोय, म्हणजे जिथं क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिळाला, ट्रफ टू ट्रफ मिळाला, म्हणजे पहिल्या S1 मधनं येणारी वेव्ह जी क्रेस्ट असेल, दुसऱ्या वेव्ह मधनं येणारी जी क्रेस्ट असेल, ती दोघं ज्यावेळी एकत्र येतील तर तुम्हाला क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिळाला ना. ते जर क्रेस्ट टू क्रेस्ट असतील आणि पहिल्यातला ट्रफ आणि दुसऱ्यातला ट्रफ जर एकत्र आले असतील, तर अशा इंटरफेरिंगला तुम्हाला कोणता पॉईंट बघायला मिळणार आहे, ब्राईट पॉईंट बघायला मिळणार आहे. आणि जिथं तुम्हाला क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रेस्ट अल्टरनेटिव्ह मिळतील, मग ते बघा इथं आहे. इथं आता कसं होतं, रेड टू रेड होतं, इथं ब्ल्यू टू ब्ल्यू होतं, इथं पुन्हा रेड टू रेड. इथं बघा बरं, इथं मी क्रॉस करतो, ब्ल्यू आणि रेड आला, इथं पण काय आला, ब्ल्यू आणि रेड आला, इथं पण बघा ब्ल्यू रेड, इथं पण ब्ल्यू रेड. इथून जर लाईन मी ड्रॉ केली, इथून मी लाईन जर ड्रॉ केली, तर इथं मला डार्क मिळेल, इथं मला डार्क मिळेल. मग जसं मी वरच्या बाजूला इंटरफिअर्स पॅटर्न बघतोय, तसं मी खालच्या बाजूला पण पॅटर्न बघतोय. म्हणजे इथं ब्राईट आहे, इथं डार्क आहे, परत इथं वरती काय ब्राईट, इथं ब्राईट डार्क, परत ब्राईट, परत डार्क, परत ब्राईट, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला हा पॅटर्न अशा पद्धतीनं तुम्हाला तो त्या स्क्रीनवरती फॉर्म होतोय, ब्राईट डार्क ब्राईट. ब्राईटला काय होणार, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेअर करणार. डार्कला काय होणार, क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रेस्ट, म्हणजे अल्टरनेटिव्ह. जिथं सिमिलर इंटरफेअर होतील ब्राईट पॉईंट, जिथं अल्टरनेटिव्ह इंटरफेअर करतील तिथं तुम्हाला डार्क पॉईंट तुम्हाला बघायला मिळेल. समजलं इथंपर्यंत? हे 2 पॉईंट मी घेतलेत. पहिला पॉईंट म्हणजे तुमचे कंडिशन्स, 8 कंडिशन्स होते त्यामध्ये, त्या कंडिशन्स जर असतील तरच तो पॅटर्न तुम्हाला तो बघायला मिळेल. म्हणजे त्यातून मग तुमचा हा S1 आणि S2 मध्ये डिस्टन्स असेल, स्क्रीन आणि सोर्स मधला डिस्टन्स असेल, ठीक आहे. त्याचबरोबर सोर्सेस तुमचे नॅरो पाहिजेत. ह्या सगळ्या कंडिशन्स असतील तरच तुम्हाला तो पॅटर्न क्लीन अँड क्लिअर तुम्हाला बघायला मिळेल. मग तो पॅटर्न कसा फॉर्म झाला, तर त्यासाठी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपण इथं सांगतोय. आता डबल स्लिट म्हणजेच काय, 2 सोर्स झाले ना, S1 पण आला, S2 पण आला. मग इथून जे वेव्स बाहेर पडले ते वेव्स कुठेतरी इंटरफिअर झाले एकमेकांना, आणि त्या इंटरफरन्समुळे तुम्हाला ब्राईट आणि डार्क तुम्हाला पॉईंट बघायला मिळाला. आलं लक्षात? ठीक आहे. आता उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला त्याचा पाथ डिफरन्स काढायचा आहे, आणि पाथ डिफरन्स वरून तुम्हाला इक्वेशन्स मांडायचे आहेत. मग ब्राईट मला कधी मिळेल, डार्क मला कधी मिळेल, हे इक्वेशन आपण उद्या बघतो. इथंपर्यंत क्लिअर करून घ्या, आणि काही डाऊट असतील तर ते मला पर्सनली मेसेज करा. समजलं इथंपर्यंत? ओके, ठीक आहे. थँक्यू.